Okay, let's start. স্যার 50 জন হইলে শুরু করে দিতে পারবেন। Yes, it's close to 50, 49 now. 50. It's now 50. Okay, initially we'll define the Jacobian. The Jacobian. Suppose we have two functions x and y. Both are involving independent variables u and v. That is, x and y are functions of u and v. Then the Jacobian of u and v. The Jacobians of u and v হ্যালো জি স্যার। সরি একটু নেটের সমস্যা ছিল okay first we'll define the Jacobian is a determinant. Simply it's a determinant, and if x is a function of u and v, y is another function of u and v, then the Jacobian is denoted by capital J simply, and is calculated by, and it's also another notation del, that is partial differential operator del, the dependent variables or function x, y, del independent variables which are here u and v. These two notations are usually used for Jacobian. J simply J for Jacobian, or del xy by del uv, and its expression, mathematical expression is, here the dependent variables are x and y. So at first we can consider the first dependent variable x. So for x dependent variable we can differentiate partially with respect to independent variable u, then partial derivative with respect to another variable, that is v. So for the first dependent variable function, the first row
And for the second dependent variable function, the determinant consists the second row, that is del y and y differentiation with respect to u, then y differentiation with respect to v. This determinant, this determinant is known as the Jacobian. Here this is the expression, and then we can calculate this expression by this way. This is the Jacobian definition. Now there are so many applications of Jacobian. First of all, when we change the variable for multidimensional, more than one dimensional case, then we need to use Jacobian. For example, this is our original traditional double variable integration over the region R. In equation 9, we see in equation 9 the left hand side involves the double integrals of f of xy over the region R, where dA, what's the dA here? What's the dA? dx dy. dA is simply a small portion on the region R. R. And if we split this dA, then we should write either dx or dy or dy dx. dx. Now, if we change the variable x and y into another two one, suppose u and b, if x is a function of u and b, y is a function of u and b, then what will be this expression for u and b in terms of u and b? Then every x should be replaced by u and b. So we can say here x is a function of uv, so every x will be replaced by u and b expression. Similarly, every y. Now the dA is a small area, that is dx dy. It should be replaced by this formula. This is the formula. dA should be replaced by this Jacobian of xy, into here dA uv. That means du dv. Okay. So in is the notepad. So if we change dx dy in u and v, then we can write du into dv, but with an additional factor, that is the Jacobian of u of x and y in terms of u and uv. v. This is the formula to change the variable x and y in u and v. Okay. Ji sir. So if we see an example, example 2. The example 2 states that evaluate this double integral
evaluate this double integral x minus y divided by x plus y is the integrand over the region R dA, where dA is the small area over the region R, where R is the region enclosed by this provided four equations: x minus y equals to 0, x minus y equals to 1, x plus y equals to 1, and x plus y equals to 3. Okay. Now, in our traditional way that we have learned in our previous classes, if we want to solve this, what will be happened? So at first, if we want to evaluate this double integral, we need to calculate the ranges, limits of the variables. What the variables are here? X In, and Y. in this provided integration, there are two variables, x and y. So if we split this dA, we can write either dx, dy, or dy dx. dyx. Dx, dy, this is our type 2, and dy, dx, this is our type 1. That we have learned very earlier in our multiple integration section. Now, to find out the ranges of this integration, if we want to solve this in our previous methods, we need to draw the region. We need to draw the region R by using these four equations. Let's try to draw the region R. Suppose this is our two-dimensional Cartesian coordinate system. Here we see this is the straight line. This is straight line for x plus y equals to 1. And this is straight line for x plus y equals to 3. These two are parallel because of x plus y equals to 1, x plus y equals to 3. Again, there are another two equations, x minus y equals to 0. This is x minus y equals to 0. That means x equals to y. This is our x equals to y equation. And another one, x minus y equals to 1. These two will be again parallel because of x minus y equals to something. One is 0 and another one is 1. So it must be parallel. We know that parallel equation will be like x plus by equals to k. Okay, so this is our region R enclosed by these four equations. This is denoted by green blue line. This is our R. Now, we need to find the range of the variables x and y by observing this area R. Now, which type is suitable for this region R? This is the question. Okay, let's try to answer this. Which type 1 or type 2 is suitable here? Have you forgot type 1 and type 2? No sir. So which type is suitable for this problem or for this region? স্যার একটাও তো পুরোপুরি স্যাটিসফাই করে না হয় যেখানে দুইটা ইকুয়েশন তো হ্যাঁ, okay, let's try for type 1 at first. If we consider type 1, then we need to consider a parallel straight line, a straight line parallel to y. This is suppose a parallel straight line. We see this straight line has the upper limit here but lower limit here. Now if we move it toward left, then upper limit position on the same straight line but lower limit have changed. Okay, again if we move it toward right, then we see the upper limit also changed from x minus y equals to 0 straight line to x minus y equals to 1. Now upper limit lies on this straight line and also lower limit this. So there is no fixed straight line for upper limit and also lower limit. So we can integrate this directly by using type
1, but we need to split. If we want to move this way, then we need to split this double integration in two parts. Have you forgot this? There are an example. This type of example we have solved, that if we face this type of complexity, then we can split the integration into separate ways, then we can easily solve. Okay, whatever, maybe you have forgot this, please recheck about this way. Now again, if we consider the type 2, that means we need to consider a straight line parallel to x-axis. Now the upper limit of x lies on x minus y equals to 1, but lower limit lies on x plus y equals to 1. Now if we move it upward, suppose this, then upper limit lies on x minus y equals to 1 straight line, but lower limit has changed. Lower limit lies from x plus 1 to x minus y equals to 0. Now lower limit has no longer lies on x plus y equals to 1, but x minus y equals to 0. Similarly, if we move it little bit upward, then upper limit has changed. Now upper limit has now moved to x minus y equals to 1, and lower limit x minus y equals to 0. So type 1, neither type 1 nor type 2 is suitable directly to solve this example 2. Okay, this is clearly mentioned here. This integral would be tedious. Tedious means very hard or difficult, পরিশ্রম সাধ্য, to evaluate directly, because the region R is orientated. region R টা একটু বাঁকা করে আছে, আর যদি এভাবে আমরা করতে চাই in such way that we would have to subdivide, ওই যে একটু আগে বলেছিলাম যে ইন্টিগ্রেশনটা দুই ভাগে ভাগ করতে হবে, যদি আমরা এভাবেই করি, then we should divide the region R and then integrate each part separately. দেখো আমরা যে একটু এই যে এত কথা বললাম যে টাইপ 1 টাইপ 2 ডাইরেক্টলি সুইটেবল হচ্ছে না কেন, সেটা এই যে একটা সেন্টেন্স এখানে বলে দেওয়া। কারো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো। ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? হ্যালো, না স্যার। নো স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমি একটু চেক করি আমার ক্লাসের স্টুডেন্টরা কোথায় আছে। 42 তামজিদ, 42। জি স্যার। Let me explain. স্যার এখানে एग्जांपल type 1 বলা আছে। Let us explain why. জি স্যার। Why type 1 and type 2 will be tedious for this problem. স্যার এখানে রিজিয়নটা এইভাবে আঁকা, এখানে টাইপ 1 এবং টাইপ 2 দুইটাই মানে সুইটেবল না, কারণ আমরা যদি টাইপ 1 দিয়ে করি অর্থাৎ y অক্ষের সমান্তরালে রেখা আঁকি, তাহলে লোয়ার লিমিট এবং আপার লিমিট দুইটাই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আপার লিমিট ফিক্সড আসতেছে না। জি স্যার, ফিক্সড আসতেছে না। তাহলে আবার এক্ষেত্রে টাইপ 2 করলেও দেখা যাচ্ছে যদি ফিক্সড না আসে, তাহলে সেই প্রবলেমগুলো কিভাবে সলভ করতে হয় আমরা শিখছি। জি স্যার, এটা দুইটা রিজিয়নে ভাগ করতে হবে, ভাগ করে তারপরে করতে হবে। মনে আছে? জি স্যার। শিওর? মনে হয় না, তুমি যেভাবে আনসার দিলা একটু কনফিউজড হয়ে। এটাকে দুইটা রিজিয়নে ভাগ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে কয়টা রিজনে ভাগ করতে হবে তোমার মনে হয় এই প্রবলেমের ক্ষেত্রে? যদি বলতে পারো তাহলে বুঝবো যে হ্যাঁ। স্যার দুইটা করলেই হবে। শিওর? কিভাবে দুইটা করলে হবে? জি স্যার, এই স্যার একটা হচ্ছে উপরে যে এই দুইটা রেখা ক্রস করছে,
ওই দুইটা রেখা এবং নিচে দুইটা রেখা যে ক্রস করছে ওই দুইটা রেখা যোগ করে, আমরা অথবা এরিয়া গুলোকে কিভাবে ভাগ করি? যেভাবে ভাগ করলে আমাদের লিমিট গুলো ফিক্সড হবে। তাহলে এই ক্ষেত্রে এরিয়া আমরা যদি টাইপ 1 কনসিডার করি, দেখো এই ক্ষেত্রে তিনটা ভাগে ভাগ করতে হবে। এটা হচ্ছে এরিয়া 1। এই যে আর যেটা লেখা আছে এটা হচ্ছে এরিয়া 2। এই এইটা যে আছে এটা হচ্ছে এরিয়া 3। তাহলে এই ইন্টিগ্রেশনটা যদি আমরা ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে পারফর্ম করতে চাই, তাহলে এই রিজিয়নটা 3 ভাগে ভাগ করতে হবে। দেখো তো ঠিক আছে কিনা। জি স্যার। কেন 3 ভাগ করলে কেন আমাদের এটা সুইটেবল হবে বলো তো? প্রথম রিজিয়নে লল লিমিট, দেখো প্রথম রিজিয়নের জন্য এখানে যে 1 ডিভাইড করছি, 1 লিখছি, এইটুকু হচ্ছে 1 নাকি? জি স্যার। এই রিজিয়নে দেখো লল লিমিট সব সময় ফিক্সড, এইটুকু। আপার লিমিট ফিক্সড না চেঞ্জ হবে? x - y = 0। না চেঞ্জ হবে কিনা তাই বলো। টাইপ 2 রিজন 2 তে লল লিমিট দেখো এইটুকু সব সময় ফিক্সড, একই ইকুয়েশনে আপার লিমিট ফিক্সড। অনুরূপভাবে টাইপ 3 রিজন 3 তেও দেখো লোয়ার লিমিট এবং আপার লিমিট সব সময় সেম স্ট্রেট লাইনে থাকবে। দেখো তো আমরা বুঝতে পারছি কিনা এটা? হ্যালো? জি স্যার। জি স্যার। না, অনেকে মনে হয় মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে। না স্যার, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, তাহলে আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করি। ওকে, 61 জি স্যার। নাম কি তোমার? স্যার মাহমুদ হাসান শাওন। আচ্ছা শাওন, আমাদের বলো তো এখানে যদি আমরা টাইপ 2 কনসিডার করি এই জি রিজনটাতে, স্যার। তাহলে রিজনটা কয় ভাগে ভাগ করতে হবে? আমরা যদি টাইপ 2 কনসিডার করি কয় ভাগে? 3 ভাগে স্যার। তাহলে বলো তো কিভাবে 3 ভাগে বলো, কোথা থেকে? স্যার x প্লাস y ইকুয়াল 1। এই যে y1 হ্যাঁ, y কোথায় নেব? ওখান থেকে। কোথা থেকে? এখান থেকে? জি স্যার, ওখান থেকে কোন দিকে যাব? ওই x উপরের দিকে x - y ইকুয়াল টু 0। আরে আরে সেটা তো টাইপ 1 হয়ে গেল, উপর দিকে গেলে তো y অ্যাক্সিস এর প্যারালাল হয়ে গেল না এটা? জি স্যার। তাহলে তো এটা টাইপ 1। তুমি তো দেখি কই আসছো, তুমি আমার ক্লাসের স্টুডেন্ট জি স্যার। না ভুল করে আসছো এখানে? তাহলে তো এটা তুমি বললা কেন এটা তো টাইপ 1, আমি বলছি টাইপ 2। যদি টাইপ 2 কনসিডার করো তাহলে তাও 3 ভাগে স্যার, 3 ভাগে। সেটা কিভাবে বলো? x কোথা থেকে? হ্যাঁ বলো। x - y ইকুয়াল টু 0। হ্যাঁ, এই যে এখান এটা। থেকে। এইখান কোথা থেকে বলো? এখান থেকে? এখান থেকে নিচে। এখান থেকে কোন এখান দিকে? থেকে নিলেও এখান থেকে নিচের দিকে। এখান থেকে নিচের দিকে তো y অ্যাক্সিস এর প্যারালাল। এখান থেকে যদি তুমি নিচে যাও সেটা তো y অ্যাক্সিস এর প্যারালাল। টাইপ 2 কি? x অক্ষে প্যারালাল। প্রথমে x অক্ষের প্যারালাল নিতে হবে। তাহলে x অক্ষের প্যারালাল নিতে হবে প্রথমে। গাদা এই যে এইখান থেকে বোঝাই যাচ্ছে, এইখান থেকে এই যে, তারপরে এই যে এইখান থেকে এই যে এখানে, তাহলে এই যে দেখো এই যে 1 জি স্যার। 2 3, দেখো সবসময় 3 ভাগে ভাগ করলে দেখো লল লিমিট প্রত্যেকটা রিজিয়নে, যে 3টা রিজনে ভাগ করলাম 1 2 3, এই 3টা রিজনের প্রত্যেকটা রিজনের লল লিমিট দেখো সেম স্ট্রেট লাইনে, আপার লিমিটও সেম স্ট্রেট লাইনে, চেঞ্জ হচ্ছে না, হচ্ছে? জি স্যার। না স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। তাহলে তুমি যদি ট্র্যাডিশনাল ওয়ে যেটা আমরা শিখে আসছি এই পর্যন্ত, সেই ওয়েতে যদি আমরা সলভ করি এই ইন্টিগ্রেশনটা 3টা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে।
জি স্যার। তাহলে সেটা অনেক পরিশ্রম সাধ্য, দ্যাট ইজ টেডিয়াস। জি স্যার, 3বার করে। তাহলে এই পরিশ্রম সাধ্য কাজটা অনেক সিম্পল হয়ে যায় যদি আমরা ট্রান্সফরমেশন ইউজ করি। ট্রান্সফরমেশন মানে চেঞ্জ অফ ভেরিয়েবলস। যেমন এখানে ভেরিয়েবল হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই, আমরা এক্স এবং ওয়াই ভেরিয়েবলটাকে চেঞ্জ করব। কিভাবে চেঞ্জ করব দেখো, আমরা যদি একটু প্রবলেমটা অবজার্ভ করি, most of the parts are like x plus y or x minus y, x minus y, x minus y, x plus y, x plus y, x plus y, x minus y. ওয়াই। So suppose x plus y equals to u and x minus y equals to b. How have we considered this relation? By observing the statements. এই স্টেটমেন্ট অবজার্ভ করে নিজে নিজে গেস করতে হবে আমার কোনটা ধরবো, কোনটা ধরলে প্রবলেমটা ছোট হয়ে যাবে। দেখাই যাচ্ছে যে এখানে বেশিরভাগ এক্সপ্রেশন গুলি সিমিলার, as like x plus y or x minus y. সো এই কারণে x plus y কে u ধরলাম আর x minus y কে v ধরলাম। তাহলে দেখো তো এবার এই লিমিট গুলো কেমন হয়, এই ইকুয়েশন গুলো কেমন দাঁড়াবে যে গিভেন ইকুয়েশন দেওয়া আছে। এই যে এইটা u equals to 1, u equals to 3 নাকি? জি স্যার। এই যে x plus y equals to 1, এটাকে u ধরছো, u equals to x plus 1. So u equals to 1, u equals to 3, v equals to 0, v equals to 1. এখন uv কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে মানে x y তুমি আর রাখো নাই, এখন uv তে চলে আসছো। uv তে চলে আসলে এই যে এটা সাপোজ u অ্যাক্সিস, দিস ইজ আওয়ার v অ্যাক্সিস। এখন এগুলো যদি ড্র করো, দেখো এই ফিগারটা পাবা না? জি স্যার। জি স্যার। এখন দেখো তুমি টাইপ 1 টাইপ 2 সরাসরি ডিরেক্টলি সুইটেবল হয়ে যাবে, যে কোনোটা এখানে সুইটেবল এই রিজনের জন্য, এই ফিগারের জন্য। আমার কথা বুঝতে পারছো? জি স্যার। জি স্যার। দেখো আগে কিন্তু তিনটা ভাগে ভাগ হতো ইন্টিগ্রেশনটা, এখন আমি ওইটা সিম্পল একটা ইন্টিগ্রেশনেই সেরে ফেলতে পারবো কাজ। সো এটা আমার অনেক ইজিয়ার, কনভেনিয়েন্ট। তো এই কারণে আমাদের ট্রান্সফরমেশন দরকার। এখন এইটুকু করলেই কিন্তু শেষ হয়ে গেল না, বাকি কাজ কিন্তু রয়ে গেছে। আমরা এখন এই ইন্টিগ্রেশনটা পারফর্ম করব। স্যার এখানে কি যে কোনোটাকে আমরা ইউ আর যে কোনোটাকে ভি ধরতে পারবো ইচ্ছা মতো? হ্যাঁ, কোনো সমস্যা নেই, কোনো সমস্যা নেই, তোমার ইচ্ছা মতো ইউভি। ওকে, আর কোনো কোশ্চেন কোনো? না স্যার। কোনো সমস্যা স্যার কোথাও? হ্যাঁ, কোশ্চেন করো। না স্যার। ওকে, তাহলে আমরা নেক্সটে যাই। এবার এই ইন্টিগ্রেশনটা আমরা ইউভি তে নিয়ে যাব। আচ্ছা, প্রথমে ইউভি তে নিয়ে যাই। দেখো স্যার এই অঙ্কগুলোর জন্য কি আমাদের সমীকরণগুলো সবসময় x মাইনাস ওয়াই বা x প্লাস ওয়াই এরকম দুইটা কি সমান থাকবে? সেটা দেখি আমরা একটা মাত্র দেখলাম, যদি সামনে যদি আসে দেখবো, তখন একটা করেই তো আর জেনারেলাইজ করা যাবে না, একটা করেই আমরা বুঝতে পারবো না, সামনে আরো দেখি তাহলে বুঝতে পারবো। আচ্ছা দেখো, আমরা এটা হচ্ছে আমাদের গিভেন ইন্টিগ্রেশন, এটাকে এখন আমরা ইউভি তে নিয়ে যাব। ইউভি তে আচ্ছা, প্রথমে হচ্ছে আমাদের মনে করো এই যে ইন্টিগ্র্যান্ডটাকে চেঞ্জ করো। ইন্টিগ্র্যান্ড কে ছিল অরিজিনালি? x minus y by x plus y. হ্যাঁ, তাহলে ওটা কি হবে আমরা যে ধরছি? v by u. তাহলে এটা আমরা করে ফেললাম, v by u, এইটুকু কাজ করে ফেললাম। আচ্ছা, দেন ওভার দ্য রিজিয়ন r, আমরা যদি একটু আগে ফিগারটা দেখে আসি, দেখো এইটা ছিল r, কিন্তু যখন শিফট করে ফেলছি তখন কি ওই চেহারা আর এই চেহারা সেম আছে? না স্যার। তাহলে এই যে নতুন রিজিয়ন পেলাম স্যার। সেটার নাম দিলাম ক্যাপিটাল এস। সেটার নাম কি? ক্যাপিটাল এস। তাহলে আমরা এইখানে ক্যাপিটাল এস লিখলাম। ওকে, জি স্যার। আচ্ছা, দেন জি স্যার। এটা হচ্ছে সেকেন্ড। থার্ড ডিএ, ডিএটা অরিজিনালি কি ছিল?
dx dy or dy dx. dy dx অরিজিনালি ছিল dx Type dy 1 অথবা dy dx, মানে অরিজিনালি আমরা তো অরিজিনালি টাইপ 1 টাইপ 2 কোনোটাই কনসিডার করি নাই, তাই না? অরিজিনালি হয় dx dy অথবা dy dx ছিল। এখন আমরা যে কোনো একটা ধরে নেই, মনে মনে dx dy ধরে নিলাম। সো আমরা যদি এখন এই 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 dA টাকে মনে মনে dx dy ধরে নিলাম। এখন এইটাকে চেঞ্জ করতে হবে, কারণ আমরা কোথায় যাচ্ছি এখন? ভেরিয়েবল কে ইউ v u or v ভি, তাহলে এখানে হতে হবে ডিইউ ডিভি। dv এই যে dv ডিইউ ডিভি, এটা হচ্ছে ডিইউ ডিভি। কিন্তু ওই যে আমরা একটু আগে শিখে আসছি যে যদি মাল্টি ভেরিয়েবল থাকে তখন একটা কি ফ্যাক্টর যোগ করতে হয়, অ্যাড করতে হয়, jacobian of x and y. জ্যাকোবিয়ান। কার জ্যাকোবিয়ান? আমরা কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছি? x y থেকে x u থেকে uv তে তাহলে এক্স এবং ওয়াই উপরে থাকবে, আর নতুন এই যে এই পাশে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কে? uv আমরা uv জানি সব সময় নিচে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল থাকে, তাহলে এই যে নিচে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল লিখলাম, তাই না? জি স্যার এটা যাতে কনফিউশন না হয় কে উপরে কে নিচে। আমরা সব সময় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটাকে কোথায় লিখি? নিচে নিচে নিচে। আমাদের যে ফাইনাল এক্সপ্রেশন আসবে সেখানে কিন্তু ইউভি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। এই যে আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কে? uv তাহলে অবশ্যই uv নতুন এক্সপ্রেশনে ইউবি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। সো দ্যাটস ওয়াই আমরা এই যে নিচে রাখবো ইউবি আর উপরে রাখবো এক্স ওয়াই। ওকে, এই হচ্ছে আমাদের সূত্র। এখন এই সূত্রে এই জ্যাকোবিয়ানের মানটা কত হবে, সেটা আগে বের করব আমরা এই জ্যাকোবিয়ানের, এই যে দেখো এই যে জ্যাকোবিয়ান সমান সমান কত দেওয়া আছে? প্রথমে আছে ডিটারমিনেন্ট এক্স, প্রথমে কে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল? x তাহলে ফার্স্ট রো এক্স এর জন্য পূরণ করো, এই যে ফার্স্ট রো এক্স এর জন্য। ওকে, সিকোয়েন্সিয়ালি পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ গুলো দিয়ে দিলাম। সেকেন্ড ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কে? হয় y তাহলে সেকেন্ড রোটা সেকেন্ড ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। এরকম যদি থার্ড ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হতো তাহলে তাহলে 3টা কলাম আর 3টা রো আসতো। হ্যাঁ, কিন্তু থার্ডের জন্য কোথায় লিখতাম সেটা বলছি। থার্ড 3 ডিপেন্ডেন্ট নম্বরে ভেরিয়েবলের জন্য থার্ড রো, মানে থার্ড রোতে পজিশন যেভাবে আছে সেভাবে তাদের রো গুলো ফিল আপ করতে হবে। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? না স্যার না স্যার আচ্ছা, এবার এই পার্শিয়াল ডিটারমিনেন্টের ভেতরে যে ডেরিভেটিভ গুলো আছে এই ডেরিভেটিভ গুলোর মান বের করব। আচ্ছা, প্রথমটা বের করো। এই ডেরিভেটিভটা যদি বের করতে চাও এখানে কাকে ডেরিভেটিভ করতে হবে? x কে x x কে। আচ্ছা, আমরা একটু পেছনে যাই। আমরা ধরে নিয়েছি u equals to x plus y and v equals to, x minus y তাহলে এখানে u সমান সমান আছে, x সমান সমান আছে না তাহলে x কে আমি ডিপেন্ডেন্ট ডেরিভেটিভ করতে হলে x সমান সমান কি বের করতে হবে? বুঝো নাই? জি জি স্যার স্যার আমি এই এক্সপ্রেশন 10 নাম্বার ইকুয়েশন থেকে u কে ডেরিভেটিভ করতে পারবো, v কে ডেরিভেটিভ করতে পারবো। বুঝা গেছে? জি জি স্যার কিন্তু আমাদের যে ডিটারমিনেন্টে কাকে ডেরিভেটিভ করা হচ্ছে? x x কে x কে। তাহলে x এবং y এর ভ্যালুগুলো আমাদের ক্যালকুলেশন করে বের করে নিতে হবে। এটা খুবই সিম্পল। দেখো u ইকুয়ালস টু এটা, v ইকুয়ালস টু এটা হলে x সমান সমান কত হবে? যদি যোগ করো 1/2 a plus b হ্যাঁ, যদি যোগ করো হাফ অফ u প্লাস b, আবার যদি ডিডাক্ট করো তাহলে হাফ অফ u u মাইনাস minus v। v সো এখান থেকে ইজিলি আমরা x কে ডেরিভেটিভ করতে পারি পার্শিয়ালি। পারবো না? জি জি স্যার তাহলে x এর পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ গুলো u এবং v এর সাপেক্ষে ক্যালকুলেট করে মানগুলো বসাও। জি স্যার অনুরূপ ভাবে y কে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করে u এবং v এর সাপেক্ষে মানগুলো বসাও। বসিয়ে যে ডিটারমিনেন্ট পেলা সেটা সিম্পলিফাই করো। রেজাল্ট কত আসছে? মাইনাস হাফ মাইনাস হাফ।
কিন্তু সবসময় মনে রাখবা ফর্মুলাতে কিন্তু এই যে এইখানে যে সাইনটা, এই যে এখানে দেখো একটা সাইন আছে, এই যে জ্যাকোবিয়ানের বাইরে, জ্যাকোবিয়ানের বাইরে এটা কিন্তু অ্যাবসলিউট ভ্যালু, জ্যাকোবিয়ানের বাইরে ওটা কি ভ্যালু? অ্যাবসলিউট। অ্যাবসলিউট ভ্যালু। দেখো এই কারণে এই যে এখানে অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ মাইনাস হাফ নেওয়া। ঠিক আছে, জি স্যার। তাহলে তো হয়ে গেল। এখন স্যার হ্যাঁ, স্যার এই ডিটারমিনেন্টের সাথে স্যার মেইন ইন্টিগ্রেশনের সম্পর্ক কি? মেইন ইন্টিগ্রেশনের সম্পর্ক হচ্ছে, মেইন ইন্টিগ্রেশনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কে কে ছিল? হ্যালো, এক্স এন্ড জি স্যার। এক্স এন্ড ওয়াই। এখন আমরা যে জি স্যার। নতুন যে ভেরিয়েবল আনছি সেখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কে? ইউভি। ইউবি। তাহলে এক্স ওয়াই থেকে যদি ইউবি তে চলে যাও সরাসরি লিখে দিলে হবে না, ডিএক্স ডিওয়াই তো এরিয়া, ডিএক্স ডিওয়াই কি ছিল? এরিয়া। এরিয়া। তো ওইটা ডিইউ ডিভি লিখলে হবে না, ডিইউ বিডি লিখলে হবে না, তার সাথে একটা অ্যাডিশনাল ফ্যাক্টর গুণ করতে হবে। এই যে দেখো এটা প্রমাণ আছে, এই যে 8 নাম্বার ইকুয়েশন দেখছো? হুম। 8 নাম্বার ইকুয়েশন পেয়েছো? জি স্যার। এখানে ওই যে দেখো ডেল্টা এ মানে স্মল এরিয়া ডিএ, এটা ইকুইভ্যালেন্ট টু দেখো এইটা, এটা যে এই যে প্রমাণ আছে যে এখানে, এই যে দেখো কিভাবে প্রমাণ হয়েছে, এটা আমার মুখের কথা না, এটা যে প্রমাণ আছে। সো তুমি যদি চেঞ্জ করো ডিএক্স ডিওয়াই কে সামথিং ডিইউ ডিবি, বা সামথিং বলতে বোঝাচ্ছি মানে ইউ বা বি, বা যদি তুমি অন্য কোনো ডাব্লিউ জেড এরকম যদি চেঞ্জ করতে চাও তাহলে তোমাকে এই ফর্মুলা দিয়েই চেঞ্জ করতে হবে, এই যে 8 নাম্বার ফর্মুলা দিয়ে। তোমার কি কোনো কোশ্চেন আছে আর? না স্যার, ঠিক আছে বুঝছি স্যার। তাহলে এই যে ইন্টিগ্রেশন আমাদের দেওয়া ছিল সেই ইন্টিগ্রেশনে তো ডিএ ছিল, যে ডিএ, ডিএ মানে হচ্ছে স্মল এরিয়া, তাহলে এই ডিএটাকে তুমি যদি চেঞ্জ করতে চাও তাহলে অবশ্যই ওই যে 8 নাম্বার ফর্মুলা দিয়েই চেঞ্জ করতে হবে, শুধু ডিইউ ডিবি লিখলে হবে না। সো আমরা ওই ফর্মুলা 8 নাম্বার ফর্মুলা দিয়ে এইটা লিখলাম, লিখে এই জ্যাকোবিয়ানের ডিটারমিনেন্ট ইনটু ডিইউ ডিবি লিখলাম। এই পর্যন্ত আমরা আসলাম, এই পর্যন্ত। এখন এইটা, এখন আমরা টাইপ 1 না টাইপ 2 কনসিডার করব এটা আমাদের উপর, দেখবো এখন সুইটেবল কোনটা। দেখো এই যে ফিগার শেষে যে এস, এই ফিগার থেকে এখন ইউভির লিমিট বের করতে হবে এই ফিগার থেকে। এখন তুমি যদি টাইপ 2 কনসিডার করো, যেমন এখানে কি কনসিডার করছে টাইপ 2, ডিইউ আগে লিখছে না, জি জি স্যার। স্যার। তাহলে জি ইউ স্যার। এর ইউ এর প্যারালাল ইউ এর প্যারালাল করো আগে, ইউ এর প্যারালাল স্ট্রেট লাইন নাও, ইউ এর প্যারালাল এই যে ইউ অ্যাক্সিস এর প্যারালাল স্ট্রেট লাইন নিলাম, তাহলে ইউ এর ল লিমিট কত? 1 1 এই যে ওই ইউ এর ল লিমিট 1, আপার লিমিট 3 3 3। তাহলে তুমি এখানে এই যে ইউ এর ল লিমিট 1, আপার লিমিট 3, বি এর ল লিমিট 0, আপার লিমিট 1 1। এরপরে সিম্পল ইন্টিগ্রেশন করো, দেখো খুব সহজেই তুমি 1/4 অফ লন 3 মান পেয়ে গেলা। কিন্তু যদি তুমি ওইভাবে আমরা যে ওয়েতে আগে শিখে আসছি সেভাবে যদি তুমি করো তাহলে এত সহজে মান পাবা না, মান আসবে বাট একটু পরিশ্রম করে আনতে হবে। ক্লিয়ার? কারো কোশ্চেন থাকলে বলো, একটা No, sir. একটা ভালো করে বুঝলেই তোমরা সব পারবা। কারো কোশ্চেন থাকলে বলো। কারো কোশ্চেন আছে? না স্যার। তাহলে এইটা দেখো এক্সাম্পল 3, example 3, evaluate double integration r exy dA, where r is the region enclosed by the lines y equals to half of x and y equals to x, and the parabola is y equals to 1 by x and y equals to 2 by x. এখন তুমি দেখো এখানে
একটু দেখো ফিগারটা কেমন হবে, যে ড্র করে দিছে এ নাম্বার দিয়ে, এটা ধরে নাও 1/x, এটা হচ্ছে 1/x, তাহলে 2/x অবশ্যই বড় হবে না, 2 মাল্টিপ্লাইড, বুঝো নাই? জি স্যার। হ্যাঁ স্যার। দ্বিগুণ 2/x উপরে হবে, 2/x উপরে লাইনের থাকবে, ওকে? জি স্যার। তারপরে 1 y equals to x, this is y equals to x অরিজিনাল, আর y equals to half of x, দেখো হাফ মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, তার মানে স্মল হয়ে যাবে না? নিচের দিকে জি স্যার। জি স্যার, তাহলে নিচের দিকে চলে আসবে। y of x, y equals to x এর নিচে চলে আসবে, তাহলে নিচে নিয়ে আসলাম, নিচে নিয়ে আসলে এই যে চারটা দ্বারা আবদ্ধ, দেখো যে এরিয়াটা আসছে, এইখানে তুমি যদি ইন্টিগ্রেশনটা পারফর্ম করতে চাও তাহলে তোমাকে দুইটা ভাগে স্প্লিট করতে হবে, স্প্লিট করতে হবে না রিজনটাকে? জি স্যার। জি স্যার। যে কোনো টাইপই নাও না কেন দুইটা ইন্টিগ্রেশনে স্প্লিট করতে হবে, তাহলে তুমি ইন্টিগ্রেশনটা পারফর্ম করতে পারো। যদি কোনো উল্লেখ না থাকে যে এটা ভেরিয়েবল সাবস্টিটিউশন মাধ্যমে বা ট্রান্সফরমেশন ইউজ করে সলভ করো, তাহলে তো তোমাকে অবশ্যই ট্রান্সফরমেশন ইউজ করে সলভ করতে হবে, তাহলে কিন্তু আর ওই যে দুইটা ভাগে ভাগ করলে হবে না। আর যদি কোনো উল্লেখ করা না থাকে, মেনশন করা না থাকে, তাহলে তোমাদের ইচ্ছা, যেভাবে তুমি অভ্যস্ত। ক্লিয়ার? জি স্যার। জি স্যার ওকে, এবার আমরা দেখব যে এটা এখানে কি ধরতে হবে। আসলে সম্পূর্ণ ধরাটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে এই যে চারটা লাইন বা চারটা যে ইকুয়েশন কার্ভের, সেইগুলোর ইকুয়েশনের উপর ভিত্তি করে তোমাকে ডিসিশন নিতে হবে কি আমি ধরবো। দেখো প্রথম যে দুইটা লাইন দেওয়া আছে, y equals to half of x আর y equals to x, নাকি? জি স্যার। তো ওটাকে একটু সিম্পলিফাই করে লেখো, y by x equals to half, y by x equals to 1, লেখা যায়? জি স্যার। শেষের দুইটাকে দেখো সিম্পলিফাই করে লেখো, x into y equals to 1 আর x into y equals to 2। জি স্যার। তাহলে এখন বোঝাই যাচ্ছে, দেখো এই যে এই দুইটা সেম, আবার এইটা আর এইটা সেম, সো একটাকে তুমি ইউ ধরো আর একটাকে বি ধরো, যে কোনোটাকে ইউ ধরো যে কোনোটাকে বি ধরো, তাইলে দেখো কনস্ট্যান্ট চলে আসবে, ইউ ইকুয়ালস টু হাফ, ইউ ইকুয়ালস টু 1, বি ইকুয়ালস টু 1, বি ইকুয়ালস টু 2। দেখো তাহলে রিজিয়নটা আর এস, এই যে এস যে রিজিয়নটা, দেখো সেটা একটা রেক্ট্যাঙ্গেল চলে আসছে, আগে বাঁকা ছিল, এখন সেটা রেক্ট্যাঙ্গেল, এখন টাইপ 1 টাইপ 2 যে কোনোটাই সুইটেবল, আর স্প্লিট করতে হবে না। দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা? জি স্যার। দেখো কত সহজ করে ফেলছে এই ট্রান্সফরমেশন, ছোট্ট একটা ট্রান্সফরমেশন ইউজ করব, আমাদের ইন্টিগ্রেশনটা পারফর্ম করা সহজ হয়ে গেছে। ক্লিয়ার? জি স্যার জি স্যার। কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো যে কেন আমরা এই ট্রান্সফরমেশন তাহলে শিখলাম, এটা রিয়ালাইজ করো, তাহলে অঙ্ক করতে ভালো লাগবে। আদারওয়াইজ খালি এইভাবে যাচ্ছে এইভাবে করব, তাহলে করলে এত মজা পাবা না। স্যার ট্রান্সফর্ম তো আমরা তখনই ইউজ করতে পারবো যখন হচ্ছে আমাদেরকে বলা থাকবে না যে আমরা কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে করব কিনা বা হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গুলার ফর্মে করব কিনা, এরকম কিছু। না, তুমি যদি প্রথমে মনে করো কোনো কিছু উল্লেখ নাই, যেমন এই প্রবলেম এক্সাম্পল নাম্বার 2, এই যেটা আমরা করতেছি এখন এক্সাম্পল নাম্বার 3, এখানে দেখো কোথাও বলা নাই যে ট্রান্সফরমেশন ইউজ করে, বলা আছে? না না স্যার। স্যার বলা নেই, তাহলে তোমার ইচ্ছা, তুমি কিভাবে করবা তোমার উপর সম্পূর্ণ পার্সোনাল ইস্যু। কিন্তু যদি উল্লেখ করা থাকে ট্রান্সফরমেশন ইউজ করে, তাহলে অবশ্যই তোমাকে ট্রান্সফরমেশন ইউজ করে করতে হবে। এখন তুমি যদি এমন প্রবলেম দিলাম পরীক্ষায়, যেমন যে একটু আগে করে আসলাম 3 নাম্বারটা তুমি যদি ওখানে উল্লেখ করা না থাকে যে ট্রান্সফরমেশন ইউজ করে, তাহলে সেটা যদি সলভ করতে চাও তোমার অনেক সময় লাগবে, 3টা ইন্টিগ্রেশন পারফর্ম করতে হবে এই রেঞ্জ বের করে, তো তুমি তখন তোমার টাইম কিল হবে অনেক। আর তুমি যদি বুঝতে পারো যে এখানে আমি যদি কিভাবে বুঝবো, এই যে এরকম 4টা ইকুয়েশন যদি সিমিলার ইকুয়েশন থাকে, সিমিলার টাইপ অফ ইকুয়েশন যদি থাকে 4টাই, তাহলে তুমি বুঝবা এখানে হ্যাঁ স্যার, তখনই বোঝা যাবে। ট্রান্সফরমেশন ইউজ করলে এখানে ইজিয়ার হয়ে যাবে। এই যে এখানে যে দেখো সিমিলার টাইপের আছে, ঠিক আছে? জি স্যার।
আচ্ছা তাহলে এটা সলভ করো নিজেরাই দেখো, নিচে যাও। ইউ ইকুয়ালস টু এত, ভি ইকুয়ালস টু এত, দেন এই যে আমরা ই করলাম, এই যে কি বলে, প্রথমে ইন্টিগ্রেশনটাকে ইউভি তে লিখে নিলাম, কিন্তু যে জ্যাকোবিয়ানটা দেখো এবার কিন্তু একটু বৃষ্টি আসছে কেন? ওই যে আমাদের কাকে ডেরিভেটিভ করব জ্যাকোবিয়ানে, এক্স এবং ওয়াই কে, এক্স এবং ওয়াই এর মান কিন্তু বের করতে হবে, তাই না? জি 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 স্যার। স্যার। জি স্যার। এক্স এবং ওয়াই এর মান বের করতে হবে ইন টার্মস অফ ইউ এন্ড ভি। দেখো এই দুইটা রিলেশন যদি গুণ করো, 11 নাম্বার যে রিলেশন আছে এটা দুটো যদি গুণ করো, লেফট সাইড রাইট সাইড গুণ করো, তাহলে কি আসবে? y স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু ইউবি তাহলে y ইকুয়ালস টু কত হবে? প্লাস মাইনাস রুট ইউবি। প্লাস মাইনাস রুট ওভার ইউবি। আমরা শুধু পজিটিভটা নিলাম কারণ ইউবি তো সবসময় ভেতরে পজিটিভ, এর জন্য পজিটিভটা নিলাম। ওকে, জি স্যার। পজিটিভ ভ্যালু পাবো এক্স ওয়াই, কারণ আমরা উপরেও দেখো ফিগারে দেখো এই যে এক্স ওয়াই সবসময় পজিটিভ, পজিটিভ না? যে রিজন আর আছে, জি স্যার। হ্যাঁ স্যার। যে রিজন আর ক্যাপিটাল আর, সেখানে এক্স এবং ওয়াই এর মান সবসময় পজিটিভ না? জি তাহলে স্যার। অবশ্যই এক্স এবং ওয়াই এর এক্সপ্রেশন পজিটিভ দিয়ে আসবে। এর জন্য এক্স ইকুয়ালস টু শুধু পজিটিভ স্কয়ার রুট, ওয়াই ইকুয়ালস টু শুধু পজিটিভ স্কয়ার রুট। এখন এখান থেকে ইজিলি তুমি জ্যাকোবিয়ানটা বের করে ইন টার্মস অফ ইউ এন্ড ভি নিয়ে তারপর ইন্টিগ্রেশন করা শেষ, আনসার। একইভাবে যে চেঞ্জ অফ ভেরিয়েবলস ইন ট্রিপল ইন্টিগ্রালস দেওয়া আছে, চেঞ্জ অফ ভেরিয়েবলস ইন ট্রিপল ইন্টিগ্রালস যে নিয়ে নিলাম, তখন ডিভিটাকে দেখো, যে দেখো কিভাবে লিখতে হবে, 13 নাম্বার এক্সপ্রেশন। ডিভি আমরা আগে অরিজিনালি কি লিখতাম বলো? অরিজিনালি ডিভি কি লেখা হতো? ডিএক্স ডিওয়াই ইউআই জেড। এখন আমি কোনো কারণে যদি ওগুলো চেঞ্জ করে ইউভি ডাব্লিউ বা অন্য কোনো সিম্বলে নিতে চাই, তাহলে সরাসরি নেওয়া যাবে না, এই 18 নাম্বার ইকুয়েশন ইউজ করতে হবে, 13 নাম্বার সরি 13 ইকুয়েশন উইল বি ইউজড। ওকে, জি স্যার। জি তো স্যার। জি স্যার। এই হচ্ছে আমাদের ট্রিপল ইন্টিগ্রালের এক্সপ্রেশন। দেখো ট্রিপল ইন্টিগ্রেশনের এক্সপ্রেশন দিয়ে আমরা একটা ইলিপসের ভলিউম খুব ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারি। ইলিপসের ভলিউম দেখো এক্স স্কয়ার বাই ওয়াই স্কয়ার প্লাস ওয়াই, সরি এক্স স্কয়ার বাই এ স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার বাই বি স্কয়ার প্লাস জেড স্কয়ার বাই সি স্কয়ার ইকুয়ালস টু 1 ইলিপসয়েড, 3 ডাইমেনশনাল ইলিপসয়েড, মানে ডিম, আমাদের যে ডিম, 3D তে। হ্যাঁ ডিম খাই যেগুলো সেগুলো। এই ডিমের ভলিউমটা যদি বের করতে চাও, তাহলে সরাসরি আমরা জানি ভলিউমের সূত্র কি, ট্রিপল ইন্টিগ্রেশন ডিভি, নাকি? জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার। ট্রিপল ইন্টিগ্রেশন ডিভি। কিন্তু সেই এখন রেঞ্জ বের করা কিন্তু কঠিন হয়ে যাবে এই ডিমের ভেতর থেকে। ডিমকে অবজার্ভ করে রেঞ্জ বের করা কিন্তু খুবই কঠিন হবে। কেন বের করা কঠিন হবে? কারণ উপরে দেখো বাঁকা, উপরে বাঁকা না, দিকে উপরে জি তো স্যার। কার, তাহলে মানে একটু কঠিন হবে। সেক্ষেত্রে কি করব আমরা? ট্রান্সফরমেশন যদি ইউজ করি, দেখো খুব ইজিলি পেয়ে যেতে পারি। কিভাবে ট্রান্সফরমেশনটা ইউজ করব? দেখো এখানে এক্স স্কয়ার বাই এ স্কয়ার আছে না ফার্স্ট টার্মে, জি স্যার। এন্ড এক্স জি ইকুয়ালস টু স্যার। এ ইউ যদি ধরি, তাহলে এ স্কয়ার কিন্তু কাটা যাবে। জি স্যার। ইউ স্কয়ার। দেখো তো আমার ইউ স্কয়ার কথাটা থাকবে। ধরতে পারছো কিনা? জি স্যার। আবার যদি ওয়াই যদি বি ভি ধরি, তাহলে ভি স্কয়ারটা এলবি সিম্পলিফাই হয়ে স্কয়ারটা যাবে। কাটা যাবে। অনুরূপভাবে জেড ইকুয়ালস টু স্মল সি ডাব্লিউ ধরা হয়, তাহলে সি স্কয়ারটা কাটা যাবে, কেটে কি ইকুয়েশনটা আসবে? ইউ স্কয়ার ইউ প্লাস স্কয়ার ইউ প্লাস স্কয়ার বি প্লাস বি স্কয়ার স্কয়ার প্লাস প্লাস ডাব্লিউ ডাব্লিউ স্কয়ার ইকুয়াল ইকুয়াল 1। 1। এটা কার ইকুয়েশন? এটা কার ইকুয়েশন? স্ফিয়ার। আর স্কয়ার। স্ফিয়ারের ভলিউম তো আমরা ছোটবেলা শিখে আসছি, স্ফিয়ারের ভলিউম ছোটবেলা শিখে আসছি না? জি স্যার। কি ভলিউম? 4/3 স্যার পায়। হ্যাঁ 4/3 পাই আর কিউব। ভুলে গেছো? না
না স্যার। তাহলে ঠিক আছে। এখন এখন নতুন যে ট্রান্সফরমেশন হলো সেক্ষেত্রে ভলিউমটা বের করা খুব ইজিয়ার, তাই না? কারণ আগে তো ইলাপসয়েডের ভলিউমের সূত্র তুমি জানো না, জানো? না স্যার। না স্যার। কিন্তু ইলিপসেরটা জানো, সার্কেলেরটা, সরি ইলিপস বলতেছি কেন, স্ফিয়ার। স্ফিয়ারেরটা জানো, সার্কেলের জানো, কোন এগুলার জানো। সো এখন আমরা এটাকে করলাম, এই ইউ এবং ভিতে নিলে আমাদের সুবিধাটা যে একটু পরে বুঝতে পারবা। তাহলে আমরা প্রথমে এই ডিভিটাকে চেঞ্জ করব। এখানে কিন্তু ইন্টিগ্র্যান্ড নাই, ইন্টিগ্র্যান্ড আছে? না স্যার। খালি বলছে যে এইটার ভেতরে ভলিউম, ফাইন্ড দ্য ভলিউম জি, ফাইন্ড দ্য ভলিউম অফ দ্য রিজিয়ন জি ইনক্লোজড বাই দ্য ইলিপসয়েড ডিস্ক। আচ্ছা 1 মিনিট হোল্ড করো, আমি আসতেছি। জি স্যার। হ্যালো। জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা তাহলে এখানে কোশ্চেনটা ছিল ফাইন্ড দ্য ভলিউম অফ দ্য রিজিয়ন জি ইনক্লোজড বাই ইলিপসয়েড। এই যে ইলিপসয়েড আছে এর ভেতরে যে ভলিউম সেটা বের করো, অর্থাৎ কোনো ইন্টিগ্র্যান্ড কিন্তু নেই, আছে? না স্যার। না স্যার। বললো যে স্ফিয়ারের ভেতরের ভলিউমটুকু বের করো, তাহলে তো কাকে ইন্টিগ্রেশন করতে বলতেছে সেটা কিন্তু বলা নাই, বলা হচ্ছে খালি ভেতরে ভলিউম। আমরা জানি ভলিউম বের করার সূত্র হচ্ছে ট্রিপল ইন্টিগ্রেশন ডিভি, ঠিক আছে না? জি স্যার। জি তাহলে এই স্যার। হচ্ছে আমাদের প্রবলেম ট্রিপল ইন্টিগ্রেশন ডিবি, বাট আমরা ডিবিটা অরিজিনালি ছিল এই যে এই ইকুয়েশন, যে ইকুয়েশন দেওয়া ছিল সেই ইকুয়েশনের ডিবিটা মানে হচ্ছে ডিএক্স ডিওয়াই ডিজেড, কিন্তু আমরা চেঞ্জ করে এক্স ওয়াই জেড কে চেঞ্জ করে কিসে নিয়ে যাচ্ছি, ইউভি ডাব্লিউ। ডব্লিউ। তো আমাদের এই যেখানে ডি ইউ ভি ডি ভি ডি ডাব্লিউ কে সাথে আবার অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ দ্য জ্যাকোবিয়ান এক্স ওয়াই জেড লিখতে হবে। Jacobian of xyz with respect to Jacobian of xyz with respect to UVW is a into b into c, তাহলে a into b into c অ্যাবসলিউট ভ্যালু বাইরে নিয়ে আসলাম যেহেতু ভেরিয়েবল হচ্ছে UVW, নাকি? জি স্যার। তাহলে জি স্যার। কনস্ট্যান্ট বাইরে নিয়ে আসলাম। এবার du dv dw, du dv dw এটা কি? স্মল ভলিউম। কোথাকার স্মল ভলিউম? স্ফিয়ার। স্ফিয়ারে। এই যে ইউভির যে ইকুয়েশনটা দেয়া আছে সেইখানের ইউভির ইকুয়েশন ফাইনাল এক্সপ্রেশন কি? এই যে এটা ইউভির ফাইনাল এক্সপ্রেশন, W square equal 1. a u square plus v square plus w square equals to 1. This is the final expression of uv which represents a sphere. Sphere. So a dvটা, a dv in terms of UVW actually small volume Of a inside the sphere. sphere, inside the sphere. So small volume after integrated gives us total volume, and we know that sphere's total volume is 4/3 pi r cube. Here is we can easily straightforwardly realize that the radius of the sphere is 1, so the volume will be 4/3 pi. Pi. So Pi. so this triple integration
we can write directly without any calculation. This triple integration value is 4/3 pi. And the final expression so should be a, b, c into 4/3 pi. This is our final value. Okay? Do you have any question? জি স্যার। Do you have any question? No, sir. No, sir. না স্যার। ওকে, সো এভাবে আমরা এই যে পুলার, এই যে দেখো আমি বলেছিলাম ব্যাক করব, মনে আছে ওই যে পুলারে পুলারে কেন আর আর ইন্টু ডি আর ডি থিটা লিখতে হয়, মনে আছে? জি স্যার বলছিলেন। হ্যাঁ স্যার, তারপরে পরে বলবেন। দেন যে স্ফেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে বা পোলার সিলিন্ড্রিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে কেন ওই যে আর মাল্টিপ্লাই আর সাইন থিটা সাইন ফাই এরকম মাল্টিপ্লাই হয় না? জি হ্যাঁ স্যার। স্যার। এই যে জি, দেখো স্যার। এইখানে কেন হয়, ওই যে অ্যাবসোলিউট ভ্যালু অফ জ্যাকোবিয়ান একটা মাল্টিপ্লাই হবে, এই যে দেখো এখানে অ্যাবসোলিউট ভ্যালু অফ জ্যাকোবিয়ান মাল্টিপ্লাই করলে তখন আমাদের ওই যে রেজাল্ট আর, তুমি দেখো প্রথমে যদি এই দুইটা টু ডাইমেনশনালে কনসিডার করে এইটুকুর যদি আনো, এই যে x ইকুয়ালস টু r cos থিটা y ইকুয়ালস টু r sin থিটা, এটা হচ্ছে পোলারের, তখন এটা ডিটারমিনেন্ট বের করে দেখো আর আসবে, ঠিক আছে? আর আসলে তখন এই যে r ইনটু d আর d থিটা লিখো। আবার দেখো এই যে এইটার জ্যাকোবিয়ান বের করো, যেটা আমরা যে স্ফেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে ধরেছিলাম, সেটার দেখো জ্যাকোবিয়ান কত পেয়েছো? Rho square রো sin স্কয়ার phi। সাইন ফাই, তাহলে এই রো স্কয়ার সাইন ফাই মাল্টিপ্লাই হবে এই যে ডি রো ডি ফাই ডি থিটার সাথে। তো আনসার পাইছো? জি জি স্যার। স্যার। দেখো আবার পেছনে যদি তুমি যেতে চাও, এখানে কি সেগুলো এটা তো থ্রি ডাইমেনশনাল, ট্রিপল ইন্টিগ্রেশন পড়াচ্ছিলাম না, টু ডাইমেনশনালটা রেখে আসছি। এই যে এখানে দেখো আর মাল্টিপ্লাই হয়েছে ইন সিলিন্ড্রিক্যাল কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে, ঠিক আছে না? হ্যালো, জি জি, স্যার। স্যার। জি স্যার। জি স্যার ঠিক আছে। আবার দেখো স্ফেরিক্যাল, স্যার, ঠিক। স্ফেরিক্যালে দেখো কি মাল্টিপ্লাই হয়েছে এখানে, রো স্কয়ার Sin স্কয়ার phi। Sin phi. সাইন Sin ফাই। phi। দেখো আগে Sin এই phi। যে এখানে যে ডিবিটা ছিল এক্স ওয়াই জেড, কিন্তু এখন ডিবিটা রাইট হ্যান্ড সাইডে হচ্ছে রো ফাই থিটাতে, এর জন্য ওই যে জ্যাকোবিয়ান থিটা। মাল্টিপ্লাই হবে, একটা জ্যাকোবিয়ান এর অ্যাবসলিউট ভ্যালু মাল্টিপ্লাই হবে, ঠিক আছে? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে এবার আবার পেছনে যাই আমরা। এই যে এগুলো এগুলো যে কুইক এক্সারসাইজ, এগুলো নিজেরা টেস্ট করবা, নিজেরা টেস্ট করে জাস্টিফাই করবা কতটুকু তুমি বুঝছো, কেউ যদি চাও, আগ্রহ থাকে যদি ভেতরে, আর যদি না থাকে তাহলে তো আর কিছু করার নেই। এই যে দেখো জ্যাকোবিয়ান অফ দ্য ট্রান্সফরমেশন r cos থিটা y r sin থিটা ইজ r স্কয়ার। আমরা জ্যাকোবিয়ান আবার আরেকটা চ্যাপ্টার আছে সেটা পড়বো, আরো জ্যাকোবিয়ানের অনেক প্রপার্টি আছে, আর আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন শিখবো আমরা। এইখান থেকে যেগুলো চেষ্টা করব করতে, সেগুলো হচ্ছে এক্সারসাইজ নাম্বার 21, এক্সারসাইজ একটু লিখে নাও, 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24। এই যে ইলিপসের এরিয়া প্রমাণ করতে পারবা না, যেটা পাই বি হ্যাঁ স্যার। কিভাবে স্যার। করব বলো তো? এই যে একটু আগে যে করে আসলাম 28, স্যার x কে u এ প্রথমে এরিয়া না, তাহলে এরিয়াকে আমাদের সূত্র কি, এরিয়ার ইন্টিগ্রেশন ডিএ নাকি হ্যাঁ জি স্যার। ওভার দ্য রিজন আর। সো তুমি এটাকে এখন এই যে x ইজ ইকুয়ালস টু ইউএ a UA u বা AU ua, y ইকুয়ালস আর টু বিকরণ টু pv। bv ধরো, তাহলে চলে আসবে। জি স্যার।
দেন 29-30টা চেষ্টা করো। এই যেখানে ডিরেকশন দেওয়া আছে কিছু 29-30। এই চেঞ্জ অফ ভেরিয়েবল থেকে একটা আসবে। এই এক্সারসাইজ বা এক্সাম্পল যতটুকু করলাম 21, 22, 23, লাস্ট ইয়ারে এই যে 23 আসছিল পরীক্ষায়, 23, 24, 29, 30 বা এই যে 28, এই এক্সারসাইজ আর যে ভেতরে 3টা এক্সাম্পল করলাম, এখান থেকে ইনশাল্লাহ একটা পরীক্ষায় পাবা।